the practice or the exercises of our today's class. Tell me, what was the previous topic we read? Miss simple past tense. Very good. Simple past tense. So we are done with Past tense. present tense and its kinds and all the definition. We have started the past tense. And the very first one was done in the previous class. And its name was simple past tense or এটার আরেকটা নাম কি? Past indefinite tense. Very good. Another name of this is past indefinite tense. Now I'm going to give you 5 to highest 10 minutes to have a quick revision. Then you are going to solve some examples, the exercises today. So do a detailed revision so that there will be no mistake in the examples. Okay, Miss Screen has stopped working suddenly. Just wait. Miss revision is done. স্ট্যান্ড বাই পাইছি ওয়েট ওয়েট নিচে স্ক্রিন চলে গিয়েছে হুট করে Miss, I can't see the screen. এটাই তো এতক্ষণ যাবত বল Also miss. মিস তাহলে আপনি একবার লিভ নিয়ে জয়েন হন। নো আই ডোন্ট নিড টু লিভ okay it's on you can see it now and revision start মিস রিভিশন ইজ অলরেডি ডান। okay তুষার বাকিরা শেষ করো Yes, I'm done with my revision. রাবিয়া also রাইয়া তাকে শেষ করো it's okay রাইয়া I have given you 5 minutes so you have your time Miss, done. okay great so we have completed our revision within few minutes now we can go with the examples and there are some examples in two parts you can see it এখানে দুইটা পার্টে হচ্ছে এক্সাম্পলস করা আছে একটা হচ্ছে তোমার শর্ট সেন্টেন্স অর ভেরি simple sentences like with 2 words or only 3 words and another part is the full big sentences that we use while writing and while saying. So first you are going to do the short one or the part one. There are 7 to 8 sentences. You are going to make the negative and the quotient one for that. And then we have the big sentences or the full sentences. And there are 7 examples you can see. And you need to do the both negative one and the quotient one for this. And you're মিস getting 20 মিস minutes to দুইটাই complete your করতে writing. হবে। হ্যাঁ সবগুলোই করতে হবে যেগুলো আছে 20 minutes to complete your writing. Your time starts now. Miss, do we have to write the positive? No, you don't need to write the positive. Just write the negative and quotient. Like number one, negative quotient. Number two, negative quotient, like this.
Who is this? Krishnazit. মিস এখানে ইউ স্টার্টেড কে মিস এখানে ইউ স্টার্টেড কে দুইবার দেওয়া হয়েছে। জি, ইউ স্টার্টেড দুইবার দেওয়া, তাহলে একবার লিখো, নো প্রবলেম। ওকে, Krishnazit, who is this? Krishna. Krishnazit. Anews? Yes, ma'am. Yes, Baba. You're going to do the class here? Yes. Okay. Wait. So are you promoted from another class or you a new student? So Krishna, you are promoted from another class. তুমি অন্য কোনো ক্লাস থেকে প্রমোট হয়ে এসেছো or একদম নতুন ক্লাস তোমার? Hmm? Okay. নতুন ক্লাস করছো বলো ম্যামকে। কৃষ্ণা, আমি নতুন ক্লাস করছি। মানে নতুন ভর্তি হয়েছো? হুম। আচ্ছা, ঠিক আছে। কৃষ্ণা, how old are you and what class do you read in? I did in class 2. You read in class 2, and how about your age? My age is 7. 7. You're 7 years old. And you read in which school? I read in Damodar Government Primary School. Oh, okay. Okay, Krishna, welcome to the class. And this is your very first class with the Lia class, or you have done another class with another miss? Okay. You have done any other classes with any other misses? অন্য কোনো মিসের সাথে তোমার ক্লাস করা হয়েছে? No. No. This is the very first class. এটা তোমার হচ্ছে একদম প্রথম ক্লাস? হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। So Krishna, what I have given to others, we have started past tense, the structures, the definition, and the kinds of past tense. We have started, or we have learned the past indefinite tense. And students are doing the examples now, like from the positive one to the negative one and the quotient one. So do you have any idea what is past indefinite tense? What did you say? I say, do you have any idea about past tense or past indefinite tense? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স সম্পর্কে তোমার আইডিয়া আছে, অথবা পাস্ট টেন্স নিয়ে তোমার আইডিয়া আছে, আগে পড়েছো? No. ওকে, সো ডু ইউ নো দ্য নেম অফ টেন্স? টেন্স হচ্ছে ইংলিশের একটা গ্রামাটিক্যাল পার্ট, এটা নামটা শুনেছো? Yes, ma'am. টেন্স হচ্ছে ইংরেজি গ্রামারের একটা পার্ট। তুমি কি টেন্সের নাম শুনেছো এর আগে? কোন টিচারকে তোমার তো আইডিয়া নেই, বলো টিচারকে। নো। লাইক আমাদের হচ্ছে গ্রামারে অনেক অনেক পার্ট থাকে না, সেন্টেন্স, তারপর হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ, দেন উই হ্যাভ রাইট ফর্ম অফ ভার্বস, নাউন, প্রোনাউন, গিভিং ডিটেলস, এটসেট্রা এটসেট্রা, অনেক কিছু পার্ট আছে। টেন্স হচ্ছে তার মধ্যে একটা, ঠিক আছে? তাহলে এই হুম। টেন্সটা নিয়েই স্টুডেন্টসদের হচ্ছে মেইনলি পড়াশোনা হচ্ছে এখন। তো আমাদের টেন্স কয় প্রকার এটা বলতে পারবে কৃষ্ণা? হাউ মেনি টেন্স আর দেয়ার?
টেন্সের বাংলা হচ্ছে কাল, ক্রিয়ার কাল, মানে সময় নিয়ে কথা হবে টেন্সের মধ্যে। তাহলে আমরা সময়কে কয় ভাগে ভাগ করতে পারি, আমাদের লাইফে কয় টাইপের সময় যায়? 24 hours. This is a day actually, 24 hours, but like we were in the past, now we are in the present, and tomorrow we will be in the future, right? The tense is Hmm. all about past, present, and future. অতীত, Yes. বর্তমান আর হচ্ছে ভবিষ্যৎ। এইটা নিয়ে আমরা স্ট্রাকচার শিখবো, যে তুমি পাস্ট টেন্স অর প্রেজেন্ট টেন্স বা ফিউচার টেন্স কিভাবে সেন্টেন্সে ইউজ করতে পারো। তুমি কিভাবে বলতে পারো যে আমি ভাত খেয়েছিলাম, আবার কিভাবে তুমি লিখতে পারো আমি ভাত খাই। আবার তুমি এটাও লিখতে পারবে আমি ভাত খাবো। তার মানে তোমার তিনটা সময় নিয়ে ইউ ক্যান ইউজ দ্য সেন্টেন্সেস, ইউ ক্যান ইউজ ইট ইন ইয়োর টকিং অলসো। So that's why we actually learn tense. Tense is the very basic part of grammar, for English grammar. তাহলে আমরা হচ্ছে past tense বলতে অতীত বুঝি, অতীত সময়, যেটা হচ্ছে অলরেডি চলে গিয়েছে, হয়ে গিয়েছে, এই কাজটার সাথে আমাদের আর এখন কোনো কানেকশন নেই। ওটা নিয়ে আমরা যদি কথা বলি তাহলে হবে যে অতীতে এটা করেছিলাম, এটা হয়েছিল, এখানে গিয়েছিলাম, এরকম বোঝায়। Past tense এর basically চারটা পার্ট আছে, there are four parts, and the very first one is past indefinite tense, or there is this another name, past simple tense. Then we have past continuous tense, past perfect tense, and the last one is past perfect continuous tense. So what is past simple tense or past indefinite tense? আমরা খুব সিম্পলি যে কথাটা বলি এই জন্য এটার নাম দেওয়া হয়েছে সিম্পল, পাস্ট সিম্পল টেন্স অথবা ইনডিফিনিট, আনাদার নামও আছে। তাহলে ধরো তুমি যখন বলতেছো মাকে অথবা তোমার ফ্রেন্ডসদের আমি গতকালকে এটা পড়েছিলাম, বা মাকে বলতেছো আম্মু গতকালকে স্কুলে এটা পড়িয়েছিল, তাহলে এই টাইপের কনভারসেশন তোমার কিন্তু হচ্ছে সবার সাথে, যে গতকালকে তুমি কি করেছো, 1 উইক আগে কি হয়েছিল, বা লাস্ট ইয়ার কি হয়েছিল। এই যে নর্মালি কনভারসেশন গুলো তুমি করে যাও তোমার অতীত সময়কে বোঝানোর জন্য, অতীতে কি কি হয়েছিল সেটা জানানোর জন্য, ওইটাই হচ্ছে আমাদের সিম্পল পাস্ট টেন্স। একদম ইজিলি যদি আমি চিন্তা করি, তুমি ধরো আহ গতকাল রাত্রে রুটি খেয়েছিলে, অথবা গতকাল রাত্রে পিৎজা খেয়েছি, মাকে বলে পিৎজা আনিয়েছিল, তাহলে আমি এটা কিভাবে করব? আই এইট পিৎজা লাস্ট নাইট। আমি গতকাল রাতে পিৎজা খেয়েছিলাম। এখন আমাদের এই যে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স অর সিম্পল পাস্ট টেন্স, এইটা জানার জন্য বা ইউজ করার জন্য তোমার কি জানতে হবে? দা পাস্ট ফর্ম অফ ভার্বস। এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে তুমি শিখে যাবে, এটা নিয়ে এত টেনশনের কিছু নেই। লাইক ইটের পাস্ট ফর্ম আমি মাত্র বললাম, ইট অর্থ খাওয়া, এটা অর্থ খেয়েছিল। আই ইট রাইস, আমি ভাত খাই, তাহলে এটা পাস্ট কি হবে? আই এট রাইস, আমি ভাত খেয়েছিলাম। এখন এটার স্ট্রাকচারে চলে যায়, আমাদের ডেফিনেশন কমপ্লিট হলো, যে সিম্পলি আমরা পাঁচটা যে কাজগুলো করেছি সেটাই আমার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আমি স্বাভাবিকভাবে যে কথাগুলো বলবো, যে আমি খেয়েছিলাম, পড়েছিলাম, গিয়েছিলাম, ঘুমিয়েছিলাম, লিখেছিলাম, এভরিথিং। তবে স্ট্রাকচার হচ্ছে তোমার আমরা তিনটা পার্টে শিখতেছি, একটা হচ্ছে পজিটিভের জন্য, একটা হচ্ছে নেগেটিভের জন্য, আর একটা হচ্ছে কোশ্চেনের জন্য। আমরা কি পজিটিভটা ফোকাস করবো, তুমি যদি একবার পজিটিভ বুঝতে পারো তাহলে এটা থেকে নেগেটিভ আর কোশ্চেন করা অনেকটাই। তাহলে আমরা আগে শিখবো হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য পজিটিভ স্ট্রাকচার ফর পাস্ট সিম্পল টেন্স। পজিটিভ স্ট্রাকচার বলতে কি বোঝাচ্ছে? তোমার হ্যাঁ বোধক শব্দগুলো, তুমি গিয়েছিলে, তুমি পড়েছিলে, তাহলে আমাদের অলওয়েজ সেন্টেন্স শুরু হয় সাবজেক্ট দিয়ে, এটা একদম ফিক্সড। তুমি অবজেক্টিভ বাদে যে কোনো সেন্টেন্সে লিখো না কেন, সেগুলো কিন্তু সাবজেক্ট ছাড়া হচ্ছে না, তোমার সাবজেক্ট লাগবে, ভার্ব লাগবে, আর হচ্ছে অবজেক্ট লাগবে। এস, বি, ও, এই তিনটা হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্স লিখার ওয়ে, সেন্টেন্স লিখার স্ট্রাকচার। তাহলে সেই অনুযায়ী আমাদের পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সও হবে। তাহলে আমি শুরুতে সাবজেক্ট নিয়ে আসবো, ঠিক আছে, আই, ইউ, হি, সি, ইট, যে কোনো সাবজেক্ট হতে পারে। তারপর আমি কি আসবো? Yes. ভার্ব নিয়ে আসবো। এখানে হচ্ছে তোমার ভার্বটা কিসে যাবে, যেহেতু পাস্ট সিম্পল টেন্স অথবা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স,
তোমার ভার্বটা যাবে হচ্ছে বি টু তে, কারণ আমি এখানে অলরেডি নামই দিয়েছি পাস্ট টেন্স। তো ভার্বে তোমার পাস্টেই করতে হবে। এটাকে শর্ট করে বোঝানোর জন্য তোমার বি টু লেখা হয়, যে ভার্বের সেকেন্ড ওয়ান, ভার্বের পাস্ট ফর্ম। আর যদি প্রেজেন্ট হয়ে থাকতো তাহলে আমরা লিখতাম বি ওয়ান, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। সাবজেক্ট প্লাস বি টু প্লাস অবজেক্ট, দ্যাটস ইট। এটা হচ্ছে খুবই ছোট্ট একটা স্ট্রাকচার আমার পজিটিভ সেন্টেন্স লেখার জন্য। তাহলে আমি যদি এটা যে এক্সাম্পল চিন্তা করি, যে সাবজেক্ট প্লাস বি টু বা পাস্ট ফর্ম অফ এ ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, আমি কি করতে পারি? আই রোট আ পোম, আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম। এখন এই রোটটা কোথা থেকে আসলো? রাইট থেকে এসেছে। রাইট অর্থ লেখা, রোট অর্থ লিখে। Miss, কি রায়াত? Miss, I have done right. ওকে, Miss, positive sentence, third line. Miss, she read. Miss, reach the present. বুঝিনি। Miss, positive sentence, third line. Miss, she read the book. She read the past now. No, it's in the past, Rayat. We have talked about it in the last class already. এখানে ট্রিকি একটা ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে, এবং এই ট্রিকটা দেখি কে বের করতে পারে। ইটস দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স, এখানে কোনো ভুল নেই। বাট সেটা আমাকে বলতে হবে যে কেন এটাকে আমরা ভুল ধরছি না। আচ্ছা, রাবিয়ার লেখা শেষ। রাবিয়া, আমাকে একটু যদি পসিবল হয় পিকচার সেন্ড করো, ইফ ইউ আর নট ডুইং দ্য ক্লাস ফ্রম ইয়োর ল্যাপটপ অর কম্পিউটার। ওকে, where was Miss, she I? didn't. Miss, negative, she didn't read the book. আগে লিখো রাইয়া। I will talk about it when you are going to give me the answer. Okay, I was in the positive structure of past indefinite tense, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। তাহলে আমরা কি শিখলাম? যে সাবজেক্ট দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হবে, তারপর ভার্ব থাকবে, তারপর অবজেক্ট থাকবে। এটা হচ্ছে আমাদের খুব বেসিক একটা স্ট্রাকচার। তাহলে যেহেতু পাস্ট এনেছি, আমি ভার্বের জায়গায় শুধু পাস্ট ফর্মটা বসাবো, এই ভার্বের অতীতটা হবে। তাহলে আমি একটা এক্সাম্পলও দিয়েছিলাম যে আই রোট আ পোম, আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম। এখন এই রোট যে ওয়ার্ডটা বললাম, এটা আমি কই থেকে পেয়েছি? রাইট থেকে পেয়েছি। রাইট অর্থ লেখা, আই রাইট, আমি লিখি। সেই রাইটের বি টু হচ্ছে রোট। মিস ডান। আমি, ওকে তুষা, সেন্ড মি দ্য পিকচার্স। আই রোট, আমি লিখেছিলাম। আপু, একটা কবিতা। ওকে, আই গট রাবিয়াস পিকচার। লেটস ওয়েট ফর রায়াত। রায়াতের লেখা শেষ হোক, তারপর উই আর গোয়িং উইথ দ্য অ্যান্সার্স। We still got 4 minutes left. আরো 4 মিনিটের মতো আছে। So Rayat, use your time and complete your writing. তাহলে এখন হচ্ছে, আমরা যেহেতু পজিটিভটা শিখেছি, এটা নেগেটিভ কিভাবে করা যায়? আমাদের এখানে একটা ওয়ার্ড বাইরে থেকে আনতে হবে, সেটা হচ্ছে ডিড। আমরা যেহেতু পাস্ট টেন্স বলেছি, তাহলে ডুর পাস্টটা নিয়ে আসতে হবে, ডিড। ডিড, আর সাথে যেহেতু নেগেটিভ, নট তো অবশ্যই থাকতে হবে। তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ডিড প্লাস নট, তারপর হচ্ছে তোমার বি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট। এখানে আমি কেন বি ওয়ান বলছি, এটার জন্য আগে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে তুমি যখন একটা সেন্টেন্সে অলরেডি পাস্ট টেন্স ইউজ করে ফেলেছো, ধরো আমি ডুর পাস্ট ডিড নিয়ে আসছি, তাহলে আমার পাস্ট টেন্স কিন্তু ইউজ করা শেষ। তুমি পাস্ট ফর্ম ইউজ করে ফেলেছো একটা ভার্ব, তাহলে পরের ভার্বটা যে বসাবে এই পাস্ট টেন্সের সাথে বা পাস্ট ভার্বটার সাথে, তখন কিন্তু ওই ভার্বটা আর ডাবল পাস্টে হতে পারবে না। ওই পরের ভার্বটা তোমার অন্য কোনো ফর্মে আনতে হবে, অথবা বি ওয়ানই রাখতে হবে। যেহেতু এখানে ডিড ওয়ার্ডটা পাচ্ছি, ডিড নট, ডিড এর পর অলওয়েজ তোমার বি ওয়ান হয়, বা ভার্বের বেস ফর্ম হয়। তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ডিড প্লাস নট প্লাস বি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট, এই জন্য বি ওয়ান আসছে ডিড থাকার কারণে। তুমি যদি ডু আর ডাজও বসাতে, মিস আমি দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, গট দ্য পিকচার, তখনও তোমার সেমই হতো, ভি ওয়ানই হতো। তার মানে ডু ডাজ ডিড এগুলোর পরে অলওয়েজ কি হয়? ভি ওয়ান হয়, অন্য কোনো বার বসতে পারে না।
তো আমি একটু আগে যে বললাম আই রোট আ পোম, এটাকে আমি শিফট করবো। তাহলে আই তো আয়ের মতো থাকবে সাবজেক্ট, তারপর আমি এক্সট্রা কি আনলাম, ডিড এনেছি এবং এটার সাথে নট এনেছি, এটা বসিয়ে দিব। আই ডিড নট। রোড থেকে আমার এখন V1 এ যেতে হবে, মানে তোমার বেস ফর্মে চলে যেতে হবে। রোটের V1 বা বেস ফর্ম হচ্ছে রাইট, লিখা। আই ডিড নট রাইট আ পোম, আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম না, বা আমি একটা কবিতা লিখিনি। আই ডিড নট রাইট আ পোম। তারপর কি আছে আমাদের, কোশ্চেনটা আমরা শিখেছি। কোশ্চেনটা কিভাবে করতে হয়, কোশ্চেনে তোমার একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যখন তুমি কোশ্চেন সেন্টেন্স মেক করছো তখন কিন্তু ওই সেন্টেন্সটা শুরু হবে ডিড দিয়ে, পাস্টের জন্য। কি দিয়ে শুরু হবে, ডিড দিয়ে, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের জন্য। তারপর যা আছে তুমি তাই বসাবে, ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস V1 প্লাস অবজেক্ট। এখানে কিন্তু আমি V1 আনছি, কারণ ওই যে ডিড, এটা তো অলরেডি আমরা নেগেটিভ একটু জেনে আসলাম যে ডিড এর পর অলওয়েজ V1 হবে, তাহলে এখানে V2 বসানোর জায়গা নেই। ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস V1 প্লাস অবজেক্ট। তাহলে আই রোট আ পোম, এটা থেকে আমি যদি কোশ্চেন করতে চাই তাহলে কি হবে, ডিড আই রাইট আ পোম, আমি কি একটা কবিতা লিখেছিলাম। ডিড আই রাইট আ পোম, ডিড দিয়ে শুরু হলো, তারপর সাবজেক্ট আই, আই এর জায়গায় থাকবে। তারপর আমার কি আনতে হবে, V1, আমরা রোট V1 কি জানি, রাইট, লিখা। ডিড আই রাইট, তারপর অবজেক্ট অবজেক্টের মতো, এবং এন্ড লাস্ট ইউ উইল হ্যাভ কোশ্চেন মার্ক মাস্ট। এই জিনিসটা অবশ্যই রাখতে হবে। কেন রাখতে হবে, কারণ তোমার সেন্টেন্সের নামই হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা কোশ্চেন সেন্টেন্স। তো কোশ্চেন সেন্টেন্স তুমি যখন লিখছো, তোমার কিন্তু স্ট্রাকচার অবশ্যই ফলো করতে হবে, ঠিক আছে, তুমি স্ট্রাকচার অনুযায়ী এভরিথিং, বেসিক অনুযায়ী সবকিছু লিখেছো, কিন্তু যখনই তুমি লাস্টে কোশ্চেন মার্কটা রাখছো না, তখন কিন্তু সেটা আর কোশ্চেন তোমার ধরা হবে না। কোশ্চেন মার্ক চিনার, তোমার শুরু থেকে না পড়ে যদি একটা সেন্টেন্সের শেষে তুমি কোশ্চেন মার্ক দেখতে পাও, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, তখন এটা ফিক্স হয়ে যায় যে জিনিসটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন করা হয়েছে বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স লেখা হয়েছে। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের টোটাল পাস্ট সিম্পল টেন্স বা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স নিয়ে কথা, এবং এখান থেকে ওরা আসলে এক্সারসাইজ করেছেন রিভিশন করার পরে। Tusha, don't use the pen.
Miss completed. Okay, so I got Rayat's picture maybe. Let me check it. Yes, I got Rayat's picture also. So we all of you are done with the writing. Now we can go with the answers. As at the first part, you can see there are six sentences basically because you here you get you want two times. Miss, So we're skipping this. So first, Rabia will say as Rabia has finished her writing at the very first place. So Rabia will tell me number one and number two. Negative sentence. For the first one, I started. Negative, I didn't start. Question, did I start? Positive, you started. Negative, you didn't start. Question, did you start? Okay, Rabia, very good. Now let's go to Tusha. Tusha will tell me number three and four. he started. He didn't start. He didn't started. Did he started? He didn't start. Did he start? She started. She didn't started. Did she started? Tusha, you're making the same mistake again and again. She did not start it. Miss B1 হবে না? Miss did not start. হ্যাঁ, she did not start. আমরা মাত্র কি শিখলাম? একটু আগে তো ইয়াকে কৃষ্ণাকে পড়ালাম। Did not এর পরে did এর পরে always B1 বা base from হবে। তাহলে did not start হবে। Did she start? Okay. Last three will be said by Rayat. Rayat will tell me it, we, and they. These three.
Positive sentence. It started. Negative sentence. It didn't start. Question. Did I start? Positive. We started. Negative. We didn't start. Question. Did we start? Positive. They started. Negative. They didn't started. Question. Did they start? ওকে, দে ডিড নট স্টার্টেড না। এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পার্ট 2 or the second one. There are like 7 sentences. We are going with per person 2 sentence. First two will be said by Rabia. Rabia, start. Positive sentences. First one, we watched the news last night. We did not watch the news last night. Second, question sentences. Did we watch the news last night? Positive sentence, they went to the party yesterday. Negative sentence, they did not go to the party yesterday. Question sentence, did they go to the party yesterday? Okay, Rabia, very good. So from watched, we are doing watch in the negative and in the question both. And from went, we are doing go after did. Now 3, 4, and 5 will be said by Tusha. 3, 4, 5. She read the book. She didn't read the book. Did she read the book? He drew beautiful pictures last week. He didn't drew beautiful pictures last week. Did he drew beautiful pictures last week? Another one. He learned Spanish last summer. He didn't learn. I Right. didn't learn Spanish last summer. Did I learn Spanish last summer? Tusha, you are making the mistake again and again. He did not drew. Drew কে আমরা drew ই রেখে দিব? No, Miss Joe. Yes, তুমি তো জানো, তাহলে কেন মিস্টেক হচ্ছে? আবার ইয়াতে কোশ্চেনে কি করব? কোশ্চেনটা আবার বলো। Did 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 he draw beautiful pictures last week? Yes, next one. I learned Spanish last summer. তাহলে কি হবে? I did not I didn't learn Spanish learn. last summer. Yes, টিটা বাদ হয়ে যাবে। এটা B1 হবে learn. I did not learn Spanish last summer. Or did I learn Spanish last summer? এখন let's talk about number 3. She read the book. এটা হচ্ছে তুষা প্রোনাউন্সিয়েশন করেছে। রাবিয়া এখন এটা প্রোনাউন্স করাতে কি হবে? নাম্বার 3 পজিটিভ পুরোটা She read সেন্টেন্স the করো। book. আবার She read the book. Read. very good. The pronunciation will be she read the book. এখানে রায়াত was confused যে why এখানে read আছে, তাহলে তো এটা প্রেজেন্ট টেন্স হয়ে গেল, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয়ে গেল, but this is not present indefinite. Why? The answer is in the V1, V2, V3 form, because this is one of those words that they follow the same V1, V2 and V3 form. তোমার B1 এও যা আছে V2 তেও তাই আছে এবং V3 তেও সেম আছে। লাইক এখানে আমরা রিড জানি পড়া, এই রিড থেকে আমি হচ্ছে রেড করব, বাট দ্য ট্রিকি পার্ট হিয়ার ইজ pronunciation. I changed read read, but the spelling is totally same to same. R-E-A-D, R-E-A-D. And the V3 again same, R-E-A-D. But here is the only difference, the pronunciation. Read, read, read. So this is quite confusing when you are using it with the first person and the second person. Like I read, you read, they read, we read. So if I am saying I read the book, but then again I say I read the book, where is the difference? There is nothing much difference. You can only understand it while reading the second sentence or the first sentence. এটার আগে পরের সেন্টেন্স গুলো তুমি পড়ার পরে অ্যাকচুয়ালি ক্যাচ করতে পারবে, হ্যাঁ এটা তো পাস্ট টেন্সে আছে। বাট একটু এটা সহজ হয় কখন? যখন তুমি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে ইউজ করতেছো, লাইক হি, শি, ইট,
অর হচ্ছে এনি কাইন্ড অফ নেম, আমরা যেগুলো জানি থার্ড পার্সন হিসেবে, তাহলে ওগুলোতে আমি কিভাবে চিনতে পারি? কারণ এখানে আমরা জানি যে হি, শি, ইট, ইজ ওয়ার্ড গুলোর পর বা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার Last নাম্বারের two. পরে এস অথবা ইএস হয়, রাইট? লাইক শি ওয়াচেস, শি রাইটস, শি রিডস। তো এখানে আমার সেন্টেন্স হওয়ার কথা ছিল শি রিডস দ্য বুক, বাট তুমি যেহেতু এখানে রিড এর সাথে অ্যাজ দাওনি, তার মানে এটা আমি বি2 বসাই ফেলছি। শি রেড দ্য বুক। গট ইট রাইট নাও? এখানে কেন এটা প্রেজেন্ট টেন্স না? কারণ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে তোমার যখনই ভার্ব হবে তখন অ্যাস অথবা ইএস হবে। যেহেতু রিড এর আমরা জানি তিনটা বানানই সেম সেম, জাস্ট উচ্চারণের ডিফারেন্স। আমরা এটা ইজিলি কেন ক্যাচ করতে পারলাম যে এটা ভি2 আছে, কারণ এটার সাথে অ্যাস নাই। এই রিড এর সাথে অ্যাস নাই, তার মানে এটা রেড হয়ে গিয়েছে। রায়াতের এখন ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, miss. Okay, now the last two will be said by Rayat. Positive sentence. You gave the present to your friend. Negative sentence. You didn't give the present to your friend. Question sentence. Did you give the present to your friend? Okay, next one. Last Miss, one. We bought a new car. positive sentence. We bought a new car. Negative sentence. We didn't bought a new car. Question sentence. Did we bought a new car? Rayat, why there is a mistake? We did not bought a new car. Bought রেখে দিতে। Bought Miss, এর V1 কি? Miss, Okay, you don't know the V1 form of bought, right? Okay, Yes, Rabia লিখেছো? Rabia or Tusha? Bought এর V1 কি হবে? Buy. বাই, ইয়েস। বাই অর্থ হচ্ছে কেনা, তারপরে এটার ভি2 হবে বট। বট কিনেছিল, কিনেছে, বাই বট বট। তাহলে এখানে আমার কি বলতে হবে? উই ডিড নট বাই আ নিউ কার। ডিড উই বাই আ নিউ কার? These are the answers for this sentence or this example. So we are done with our exercise practice or the quick test. Now we can move forward. We are going a reading practice session now. And you can see here is a little story. This is quite medium story, not this much big or just a little one. So what you need to do is, first I am going to read it one time, and then you are going to read it, but I'm going to give you part by part, and you are going to make the Bengali translation for this. What is the Bengali meaning of this sentence? Just like that, but before, let me read it. So first, you can see there are two children in this picture. So we can guess maybe they are friend or maybe they are siblings. Let's see, what are they? So Kate and Tara, two persons. Kate and Tara were siblings, তার মানে ভাই বোন, who studied in a kindergarten school. Tara was a karate champion and Kate practiced kickboxing. They had a kitten which wanted to live in a kennel. It was a Sunday. Mama wanted to make their day special. She baked some kidney beans and added some ketchup in the kitchen. She poured some milk from the kettle and served it. They went out to play in the garden. Mama made a colorful kite and kids enjoyed flying kite in the sky. They played the treasure hunt game. Mama hid the key and asked the kids to search. They searched the key near the keyboard, inside the cake, and within the kit. Finally found the key in the keyhole. They planned to go out in the evening to meet the king. They wanted to present some gift to the king. Mama asked kids to draw some pictures. They drew a kangaroo and a kingfisher bird. Mama asked them to draw a kiwi.
Kara drew a kiwi bird and Kate drew a kiwi fruit. Kara and Kate wanted to cut the outline of their drawing. They took the scissors and started cutting on the outline. Catch, catch, catch. So this is the story. Now there are three persons in this class. Raya suddenly left, maybe for the network problem. So first we'll start by Rabia. Rabia will tell me first 5 lines. I'm marking it from here and you will finish your মিস আমরা কি এগুলো এগুলো মিস আমরা কি ক্যারেক্টার গুলো দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করব? no, not now. কোনো সেন্টেন্স মেকিং এখন না। এখন হচ্ছে মিস তোমাদের যতটুকু দাগিয়ে দিব, যেমন এখন রাবিয়াকে আমি দাগিয়ে দিয়েছি, কেইটান কারা থেকে ও হচ্ছে সাবজেক্ট পর্যন্ত পড়বে। বাট পার লার্ন করার পরে এক একটা লাইন পড়ে পড়ে আমাকে বাংলা মিনিং বলতে হবে যে ও কি বুঝতেছে লাইনটা থেকে। গট ইট উষা? ওকে মিস। ওকে, রাবিয়া একটু শুনো তাহলে তোমার ক্লিয়ার হবে। রাবিয়া স্টার্ট বাবা। Kate and Kara were siblings who studied in a kindergarten kindergarten school. Kara was a karate champion and Kate practiced kickboxing. They had a kitten which wanted to live in a kennel. It was a Sunday. Mama wanted to make their day special. She baked some kidney beans and added some ketchup in the kitchen. She poured some milk from the kettle and served it. Okay, now tell me the Bengali meaning. Kate and Kara are born Siblings. or ভাই siblings. আর তারা কিন্ডারগার্টেনে স্টাডি করতো। আর ক্যারা ক্যারা একজন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন আর কেট সবসময় প্র্যাকটিস করতো কিক অ্যান্ড বক্সিং। অ্যান্ড ওদের একটা কিটেন ছিল। কিচেন অর্থ কি রাবিয়া? কি বিড়ালের বাচ্চা। কিটেন হচ্ছে বিড়ালের বাচ্চা আর পাপি হচ্ছে ডগ ইজ পেট, মানে কুকুরের বাচ্চা। কন্টিনিউ করুন। বিড়ালের বাচ্চা which দিস ইজ ও আ ক্যাট। ক্যানেলে what does kennel means? ওকে, ক্যানন মিনস কুকুরের ঘর। কুকুরের জন্য যে ছোট্ট ঘরটা বানানো হয় আউটসাইড অফ দ্য হাউস, দ্যাট ইজ কল্ড ক্যানেল। তো ওই বাচ্চা বাচ্চা বিড়ালটা হ্যাঁ, ক্যানেলে বিড়ালের ছানাটা থাকতে চেয়েছিল। থাকতে চেয়েছিল। আর এটা রবিবার ছিল। হুম, ওদের মা ওদের যেটা একটু স্পেশাল করতে চেয়েছিল। স্পেশাল করতে চাচ্ছিল এন্ড তার মা কিডনি বিনস কুক বেক করেছিল। করেছিল না, বেক করা ওভেনে দিয়ে। এন্ড ওইটাতেও উনি কেচাপ অ্যাড করে। অ্যাড টমেটো করেছিলেন। সস অ্যাকচুয়ালি। তারপর আর সে মিল্ক দিয়েছিল ওইটাতে। ওকে, ক্যাচেল মানে কি? এগুলো মিস আছে না, হোয়াট ইজ দ্য বাংলা মিনিং অফ কিডনি বিনস? কিডনি বিনস হচ্ছে তোমার সিমের বিচি। এটা হচ্ছে ফরেন কান্ট্রিতে এত বড় বড় কিডনি বিনস পাওয়া যায়, ওরা এটা অনেক মজা করে খায়। তাহলে এখানে তোমার মিনিং কি হচ্ছে, ক্যাচেল মানে কেটলি থেকে মা হচ্ছে দুধ ঢেলে দিয়েছিল, কিডনি বিনস এর সাথে সার্ভ করেছিল। এখন হচ্ছে পরের পার্ট করবে, তাহলে তুষার শুরু করবে হচ্ছে দে ওয়েন্ট আউট থেকে। They went They out went out to play in the in garden. Mama made a colorful kite, and kids enjoyed flying kite in the sky. They played the treasure hunt game. Mama hid the key and asked the kids to search. They searched the key. They searched the key. This they near, Near.
They search the key near the keyboard inside the keg and Miss, what is the meaning of keg? কেক হচ্ছে তোমার একটু ড্রামের মতো, বড় সড়ো ড্রাম আছে যে ওগুলোকে বলা হয়। And within the kite finally found the kid finally found the key in the keyhole. They planned to go out the evening to meet the king. They wanted to present some gift to the king. Okay, now the Bengali meaning of this part. They went to play in the garden. তারা তারা বাগানে খেলতে গেল। Hmm. Mama made a colorful kite and kids enjoyed a flying kite in the sky. তাদের মা তাদেরকে একটা রঙিন ঘুড়ি বানিয়ে দিলেন এবং ঘুড়ি তারা ঘুড়ি উড়ে অনেক মজা পেল। They Hmm. played the treasure hunt game. তারা তারা গুপ্তধন খোঁজার খেলাটি শুরু করলো। মামা hid the key and asked the kids to search. Hide. তাদের মা চাবিটিকে কোথাও লুকিয়ে দিলেন, তারপর তারপর তাদেরকে বললেন খুঁজতে। They Okay. searched they searched the key near the keyboard. Miss, what is the meaning of keyboard? কিবোর্ডে যে তোমরা ল্যাপটপ কম্পিউটার ইউজ করো যে কিবোর্ড, এটার মিস কথা বলতেছে। মিস আমরা ল্যাপটপ কম্পিউটারে যে কিবোর্ড ইউজ করি সেই কিবোর্ড। তো এটার পাশে খুঁজলো ওরা গিয়ে যে ওখানে চাবি আছে কিনা। তারা তারা কিবোর্ডের পাশে গিয়ে দেখলো কি ওখানে চাবি আছে কিনা। ইনসাইড দ্য কেভ উইটেন তারা ড্রামের পাশেও দেখলো। গ্রামের ভিতরেও দেখলো, ইনসাইড ভিতরে। ড্রামের ভিতরেও দেখলো। তারপর 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 ঘুড়িটি সর্বশেষ তারা পেয়ে গেল। কিট হচ্ছে একটা পার্সনের নাম বলতেছি। কিট ফাইনালি চাবিটা খুঁজে পেয়েছে কোথায়? কিট ফাইনালি চাবি কিট সর্বশেষ চাবিটা পেয়ে গেল কি হোলের মধ্যে। কি হলের মধ্যে। ওকে, কি হোল জিনিসটা কি? দে প্লে যেটা হচ্ছে তোমার চাবি ঢুকিয়ে খোলা হয়, দরজা কি হোল বলা হয়, আরো অনেক জায়গায় কি হোল থাকে। They plan to go out in the evening to meet the king. তারা তারা প্ল্যান করলো যে সন্ধ্যায় তার সন্ধ্যায় রাজার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে। হুম। They wanted to present some gift to the king. তারা তারা প্ল্যান তারা ভাবলো যে রাজার জন্য কিছু উপহার নিয়ে যেতে। Okay, Tusha also very good. এখন আমি চলে যাচ্ছি কৃষ্ণার কাছে। কৃষ্ণা will tell me from next part. Mama asked, এখান থেকে কৃষ্ণা একটু রিড আউট করো তো। I cannot see it. Mama. Mama asked kids to draw some pictures. They drew a kangaroo and a kingfisher bird. মামা Mama বানান করো, যেটা হচ্ছে আমার প্রোনাউন্সিয়েশনের প্রবলেম সেটা সাথে সাথে বানান করবো। কৃষ্ণা মামা বললো নো নো, স্পেল ইট ফার্স্ট। এ ইয়েস কৃষ্ণা, yes যেটা প্রোনাউন্সিয়েশনের প্রবলেম হচ্ছে সেটা আমরা বানান করব। আমরা এখানে আছি মামা, তারপর এখানে এই ওয়ার্ডটা কি? truck. কন্টিনিউ রিডিং।
Mama asked. Mama asked them to draw a key. Kiwi. 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 Yes. Kiwi. Karan drew a kiwi bird. Yes. And Kit drew a fruit. Kara and Kit wanted to cut the outline of their drawing. They look the scissors. Scissors. Scissors are খুব কেচি। Scissors নাকি? ওকে, কৃষ্ণা আগে হচ্ছে বানান করো। আমাদের হচ্ছে যখনই প্রবলেম হবে প্রোনাউন্সিয়েশন স্পেলিং করে ফেলবো। হোয়াট ইজ দ্য স্পেলিং অফ দিস ওয়ান? মিনিং স্পেলিং, বানান। SCISSORS. ওকে, তাহলে এটা আমি দুই ভাগে উচ্চারণ করতে পারি, SCIC তারপর SSORS। সিজার্স। সিজার্স। Scissors. হুম। Scissors. And started cutting on the outline. Catch. ওকে, থ্যাংক ইউ। আদার্স আমাদের হচ্ছে এখন আমি একটু গার্ডিয়ান টাইম দিব, সো তোমাদের নেক্সট ক্লাসে পড়াটা আমি বলে দিচ্ছি। তোমাদের নেক্সট ক্লাসে মেইন পড়া হচ্ছে সিম্পল পাস্ট টেন্স আর পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সটা খুব ভালো মতো আবার একটু রিভিশন দিয়ে আসবো। আর এই যেটা দিয়েছি এই পার্ট থেকে আমাদের নেক্সট আর একটু ওয়ার্কআউট করতে হবে, লাইক সেন্টেন্স মেকিং। আমি কিছু ওয়ার্ড দিব নেক্সট ক্লাসে, সো টেক এ স্ক্রিনশট। বাসায় অ্যাটলিস্ট 5 টাইমস এটা আমরা রিডিং করবো, কারণ আমরা কিন্তু হাফ হাফ করে ভাগ করে নিয়েছি, পুরোটা কিন্তু তোমরা আমাকে পড়ে শোনাও না। সো এটাও মাথায় রাখতে হবে যে বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে। And after taking the screenshot, you all can leave, just Krishna থাকবে, বাকিরা আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম মিস।